Okay, so let's start now. So yesterday I told you some basic examples. Today we'll again go for object-oriented programming. ठीक आहे बघा आता काय करतो आपण. So let's start the object-oriented programming. Create Java project here. Student application. Okay, student application. I guess तुम्ही ऑलरेडी स्टुडंट ऍप्लिकेशन एकदा केलं होतं. आता मी तेच स्टुडंट ऍप्लिकेशन थोडं डिफरंट वेने करणार. स्टुडंट ऍप्लिकेशन. ओके, सो तुम्ही ऑलरेडी केलं आहे ते, मी तुम्हाला थोडं डिफरंट वेने दाखवतोय. ठीक आहे, लेट्स अंडरस्टँड दिस. राईट क्लिक, न्यू, क्रिएट अ क्लास. राईट क्लिक, न्यू, क्रिएट अ क्लास. Name of the class is student here. The name of the class is student here. आता स्टुडंट क्लास मध्ये you have to use private. आता what is the meaning of private? Private means you can use this variable from this bracket to this bracket only. Outside this bracket you cannot access this variable. Integer student id, private string student name, private sub integer three subjects, subject 1. Okay, then I want subject 2, subject 3, total, private, float, percentage. So student ID, student name, subject 1, subject 2, subject 3, total and percentage. आता आपल्याला काय करायचं बघा इकडे. ठीक आहे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक void accept. This is the accept method. Public void calculate. This is calculate method, and public void display. This is the display method. So there are three methods. या मेथडचं काम काय? डेटा ऍक्सेप्ट करणं. जो प्रोग्राम तुम्ही याच्यापूर्वी केला होता एका क्लासमध्ये, तोच प्रोग्राम मी करतोय युजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्मॅट. So here I have student ID, student name, and marks of 3 subjects, total and percentage. So let's enter the data for the student here. To take the data, you need a class which is called as the scanner. Import java.util.scanner. Import java.util.scanner. इथे आल्यावर आपण काय करणार? स्कॅनर sc equal to new scanner system.in. Scanner sc equal to new scanner system.in. So first of all, enter student roll number. Then I have a variable here, student ID, म्हणजेच student. इथे ना कंट्रोल स्पेस करायचं आहे बघा. You will get this suggestion automatically. sc.nextInt. ठीक है, SYSO, enter student name. Student name equal to sc.next. SYSO, enter marks for 3 subjects. Subject 1 equal to sc.nextInt. Subject 2 equal to sc.nextInt. Subject 3 equal to sc.nextInt. So roll number घेतला आपण, name घेतला, 3 सब्जेक्टचे मार्क्स घेतले. Okay, here you have roll number, you have name and marks of 3 subjects. So this method is used to accept data of the student. This method is used to accept the data of the student. Okay, काय केलं मी? क्लास घेतला, त्याचं नाव आहे स्टुडंट, त्यात काही व्हेरिएबल लिहिले, त्या व्हेरिएबलला रोल नंबर आहे, नेम आहे, 3 सब्जेक्टचे मार्क्स आहे, टोटल आहे, and percentage.
enter the roll number, enter the name, enter the marks. आता काय करायचं बघा, ते आल्यावर टोटल इक्वल टू subject1 प्लस subject2 प्लस subject3 percentage is equal to total divided by 3. So this method is used to calculate the total as well as percentage. या मेथडचं काम काय, calculate total and percentage. And the last method is here, see display. त्यात तुम्हाला काय करायचं, स्टुडंट रोल नंबर प्लस रोल नंबर, sorry, that is student ID here, SYSO, roll number, then we have here name plus student name. पहिला सब्जेक्ट इथे घेतलाय मॅथमॅटिक्स, subject1 electronics, subject2 computer, subject3 total. This is the total here, percentage and percentage here. So हे झालं डिस्प्लेचं काम. म्हणजे जो तुम्ही स्टार्टिंगला एक प्रोग्राम केला होता एका क्लासमध्ये, नाउ हियर आय हॅव डिवाइडेड दॅट प्रोग्राम इनटू 3 फंक्शन्स. फर्स्ट फंक्शन, दिस इज माय क्लास. क्लास हॅज द व्हेरिएबल. पहिला क्लासची डेफिनेशन काय आहे, ओके, रिमेंबर दिस, यू कॅन नोट डाउन फॉर युअर रेफरन्स. दिस इज क्लास. क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ, त्याला म्हणता क्लास. क्लास इज अ collection of attributes and methods. This behavior याला म्हणतात मेथड, याला म्हणतात attribute. So your class is a collection of attribute and behavior. आता याचं काय बिहेवियर म्हणजे काय ते आपण नंतर बघूयात, and we'll discuss in detail. So यामध्ये काय केलं, enter student roll number, enter student name, enter student marks. Here calculate the total and percentage, and here display the details here. Clear? Display the student mark sheet here. आता काय करायचं आपण बघा, याचा आउटपुट येण्यासाठी, to get the output of the student, accept, calculate and display, can anybody tell me what should I do? याचा आउटपुट पाहिजे असेल तर काय करावं लागेल सांगा, कोण सांगेल? Yes, can anyone tell me? याचा आउटपुट पाहिजे असेल तर सांगा काय करावं लागेल, बोला. Yes, can anyone tell me? मेन मध्ये फंक्शन कॉल, व्हेरी गुड अनुष्का. पण नुसतं मेन मध्ये, चला मेन लिहून घेतो, राईट क्लिक, न्यू, क्रिएट अ क्लास, स्टुडंट मेन, त्याला सिलेक्ट करायचंय पब्लिक स्टॅटिक वॉइड मेन. दॅट्स राईट ऋतुजा, करेक्ट आहे. याला सिलेक्ट केलं आपण आणि इथे आल्यानंतर त्या क्लासचा ऑब्जेक्ट करतो मी, स्टुडंट SOBJ इक्वल टू न्यू स्टुडंट. आता ऑब्जेक्ट म्हणजे काय हे आपण पुढे बघणार आहे, पण थोडक्यात लिहून ठेवतो मी सध्या. ऑब्जेक्ट इज अ इन्स्टन्स ऑफ अ क्लास. हा ऑब्जेक्ट म्हणजे त्या क्लासची मेमरी. हा जो क्लास आहे ना, हा क्लास, या क्लास साठी लागणारी मेमरी इथे अलोकेट केली आहे. नाव ऑल मेथड्स ऑफ युअर क्लास, SOBJ dot accept, SOBJ dot calculate and SOBJ dot display. हा झाला ऑब्जेक्ट त्या बाजूच्या क्लासचा. या कॉल केल्या मेथड accept, calculate and display.
याला म्हणतात ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट म्हणजे काय आपण याच्यावर अजून डिस्कस करणार आहे. ओके, जेव्हा मी तुम्हाला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सुरू करेल ना इन डिटेल, देन आय विल डिस्कस मोर अबाउट दिस. आता सिक्वेन्स काय आहे सध्या जो मी शिकवतोय तुम्हाला, त्यात मी तुम्हाला काय काय सांगितलंय बघा. या फ्लो मध्ये लक्षात घ्या फक्त. सगळ्यात आधी आपण काय बघितलंय, बेसिक प्रोग्राम्स. ठीक आहे, त्याच्यानंतर सिंपल ऍडिशन, देन एरिया ऑफ सर्कल, ओके, ट्रायंगल, हे असे बघितले. देन सेकंड आय टोल्ड यू, ओके, सेम प्रोग्राम using two classes. ओके, आता आज पण तसंच दाखवतोय तुम्हाला मी. स्टुडंट क्लास केला अँड देर इज अ स्टुडंट मेन क्लास. ओके, याच्यात आपण काय करणार आहे, एक ऍक्सेप्ट फंक्शन आहे, एक कॅल्क्युलेट फंक्शन आहे, अँड वन मोर इज डिस्प्ले फंक्शन आहे. आणि इथून त्याला कॉल करायचे बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट. क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टुडंट क्लास अँड कॉल द मेथड्स. असं करायचंय. ठीक आहे, त्यानंतर तुम्हाला इकडे काही बेसिक सांगायचे आपल्याला. फॉर एक्झाम्पल इफ एल्स वगैरे, जर तुम्हाला सी मध्ये नाही माहिती तर. त्याच्यानंतर स्विच स्टेटमेंट्स, देन लूप वगैरे सांगणार आहे. ओके, आफ्टर दिस आय टेल यू द अरे टॉपिक, 2D अरे. Okay, and after this we'll start actual object oriented programming concepts. Oops, concepts. आता आपण इथपर्यंत आहे. आपण याच्यात इफ एल्स वगैरे ऍड करू, काही लॉजिकल प्रोग्रामिंग, लूप वर काही प्रोग्राम सांगेल मी तुम्हाला. म्हणजे जरी सी नसेल झालं तरी तुमचं एक रिवाइज होऊन जाईल इथे. हे कळतंय सगळ्यांना पाथ? प्लीज टेल मी. सध्या आपण इथपर्यंत आलोय. मी तुम्हाला आता अजून हे टॉपिक सांगणार आहे, बेसिक तुमचे रिवाइज करून घेणार आहे सी चे, जर तुम्हाला माहित नसेल तर. दिस इज क्लिअर राईट? आणि मग इथे उप्स कन्सेप्ट सुरू होणार नंतर. ठीक आहे, हा, तर इथपर्यंत आपण आलो. Accept, calculate and display. Check the output, right click, run as, and application. Roll number, name of the student, marks of the student. See, this is mark sheet here. Roll number, name, marks of the student, total and percentage. पण आपल्याला जरा नीट प्रिंट करायचंय, असं नकोय. ओके, हे जरा व्यवस्थित प्रिंट करायचं आपल्याला. सो स्लॅश एन स्लॅश टी स्लॅश एन स्लॅश टी स्लॅश एन स्लॅश टी स्लॅश एन स्लॅश टी स्लॅश एन स्लॅश टी. हे बघा, हे व्यवस्थित प्रिंट करा इकडे. इन द प्रॉपर फॉर्मॅट. ठीक आहे, तर व्यवस्थित आउटपुट प्रिंट करायचं. हे बघा, सो बिकॉज तुम्ही कसं आउटपुट प्रिंट करताय, सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, सपोज same is here. And same is here. इथे पण बघा मी काय करतोय, स्लॅश टी डॅश स्लॅश टी. याची गरज नाही पण एवढं करतो ऍटलिस्ट. याला कॉन्कॅटिनेशन म्हणतात. कॉन्कॅटिनेशन म्हणजे काय बघा, कळेल तुम्हाला. Okay, let me run the program now. Then you see the difference here.
Run the program now. Click the output here, right click, run as an application. Right click, run as application. Check the output here. See this, enter roll number, enter the name, enter the marks. बघा असं आलंय, अजून नीट नाही आला आउटपुट. याला एक व्यवस्थित फॉर्मॅट द्यायला पाहिजे. इथे स्लॅश टी, इथे स्लॅश टी, इथे स्लॅश टी. सो आउटपुट प्रिंट करणं ओके, हे फार महत्वाचं असतं चांगल्या फॉर्मॅटमध्ये. बिकॉज कधी पण आपण जो पण प्रॉडक्ट बनवतो तो आपण त्याच्या लुक अँड फीलवर घेत असतो. ठीक आहे. सो द आउटपुट यू हॅव टू प्रिंट इन द प्रॉपर फॉर्मॅट. जिथं मागे तिथे एक स्लॅश टी वाढवून द्या फक्त, ते होईल ऑटोमॅटिकली बरोबर. ओके, चेक द आउटपुट अगेन, सेव्ह द प्रोग्राम. हे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्युटर बरोबर आहे आणि टोटलला मागे जस्ट टू प्लेसेस. हे बघा इथे एक आहे, सी दिस, जस्ट ऍड वन मोर स्लॅश टी आणि जस्ट लेफ्ट वन अँड ऍड वन मोर स्लॅश टी हियर. To the main class, run as application. क्लिअर. इथे पण द्या, म्हणजे यू कॅन जस्ट प्रिंट ॲज पर युअर वे, लाईक इट बट बी प्रिंट इन द प्रॉपर फॉर्मॅट. Print in the proper format. It should be a proper mark sheet. So right now just remember, here is the class which is called as a student here. हे बघा त्याच्यात काही व्हेरिएबल लिहिलेत आपण इकडे. देन वी हॅव अ मेथड एक्सेप्ट, ज्यात आपण डेटा एक्सेप्ट केलाय. दिस इज मेथड ज्याच्यात डेटा कॅल्क्युलेट केला. दिस इज अ मेथड ज्यात डेटा आपण काय केला, डिस्प्ले केला. देन दिस इज द मेन मेथड. फ्रॉम हियर create an object of that class, call one by one all the method accept, calculate and display. तर हे बघा असे दोन क्लासेस आपण बनवले आतापर्यंत. हे दिस इज द माय स्टुडंट क्लास अँड दिस इज माय मेन क्लास. ओके, हा प्रोग्राम कळलाय का नाही? येस ऑर नो एव्हरीबडी? एव्हरीवन अंडरस्टूड? प्लीज रिप्लाय. प्रोग्राम समजलाय का? काही डाऊट असेल तर विचारा. हे फार महत्वाचं टॉपिक आहे ना सुरुवातीला. सो जस्ट टेल मी इफ यू हॅव एनी डाऊट. सगळ्यांना कळलंय का नाही? येस ऑर नो? Yes, yes, I'll repeat. ओके, सो आपण काय केलं इथे, वी हॅव क्रिएटेड अ क्लास स्टुडंट. त्यात आपण काही व्हेरिएबल लिहिले, स्टुडंटचा आयडी, स्टुडंटचा नेम, स्टुडंटचे मार्क्स, टोटल अँड पर्सेंटेज. इथे जे व्हेरिएबल आपण लिहितो या व्हेरिएबलला एक वर्ड आहे, याला म्हणतात इन्स्टन्स व्हेरिएबल. इन्स्टन्स व्हेरिएबल असा शब्द आहे. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ इन्स्टन्स व्हेरिएबल ते आपण बघूया नंतर. पण याला म्हणतात इन्स्टन्स व्हेरिएबल. इथे जे व्हेरिएबल लिहिले त्याला म्हणतो आपण instance variable. Remember this. These variables, yeah. So these variables are called as instance variable. Okay, these variables are called as instance variable. Okay. All these variables are called as instance variable. Okay. Just remember. Okay, now after this there is a method. Look at this method here. This method is used to take the data from the keyboard. Like you can enter the student ID. Look at this. Enter student ID. इथे घेतला आपण स्टुडंटचा ID. आय होप हे मागचे कोड क्लिअर आहेत तुम्हाला. एंटर स्टुडंट नेम. नेक्स्ट मेथडने आपण नेम घेतला. एंटर द मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट.
subject 1, subject 2, subject 3. ठीक आहे. तर ह्या मेथड मध्ये फक्त आपण डेटा ऍक्सेप्ट करतोय. देन वी हॅव अनदर फंक्शन. हे बघा, याला म्हणतात फंक्शन, ज्याच्या पुढे ब्रॅकेट येते. ओके, हियर यू आर कॅल्क्युलेटिंग अ डेटा, म्हणजे टोटल ऑफ 3 सब्जेक्ट्स अँड पर्सेंटेज म्हणजे ॲव्हरेज. अँड देन दिस इज अ डिस्प्ले फंक्शन. हियर वी आर डिस्प्लेइंग द स्टुडंट मार्कशीट. इथं मी काय केलं, स्टुडंटच्या मार्कशीटला डिस्प्ले केलेलं. लुक ॲट दिस, स्टुडंटचा रोल नंबर डिस्प्ले हियर. थोडं स्पेस द्या पुढे लगेच. ओके, नेम साठी थोडं इथे मला एक अलाइनमेंट मध्ये डॅश पाहिजे. ओके, सो डबल स्लॅशन झालं म्हणून ते जरा दूर दिसते आपल्याला. एक प्रिंटलाइन जो आहे ना, दिस प्रिंटलाइन म्हणजे ऑलरेडी वन न्यू लाईन. ओके, तर मी एक स्लॅश रिमूव्ह करतो इथला. प्रिंटलाइन म्हणजे ऑलरेडी वन न्यू लाईन इज ऑलरेडी देअर. मग इथे रोल नंबर, स्टुडंटचा आयडी प्रिंट करा, नेम प्रिंट करा, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, टोटल अँड percentage. Clear? This here you have to display the student records. Student records. After this, come to the main class. Come to the main class. Call the accept method, calculate method, and display method. Call accept method. हे बघा, त्या क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करावा लागतो. या लाईनला म्हणतात ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट होतो म्हणजे काय होतो आपण पुढे बघणार आहे, पण तरी दाखवतो मी, इकडे लक्ष द्या. When you are creating an object of any class, there are two type of memory. There are two type of memory. One memory is called as stack memory. Other memory is called as the heap memory. स्टॅक मेमरी आणि हीप मेमरी हे आपल्या ऑपरेटिंग सिस्टीमच्या मेमरीचे काही पार्ट्स असतात. आपण हे डिटेलमध्ये बघणार आहे पुढच्या लेक्चर्समध्ये, जेव्हा मी उप सुरू करेल. जेव्हा तुम्ही ही लाईन लिहिता, इकडे हे बघा, ही लाईन लिहिताय, त्यावेळेस ही लाईन जेव्हा आपण लिहितोय ना, त्यावेळेस काय होतं बघा इकडे. सो व्हेनेवर यू आर युजिंग दिस लाईन, सी दिस. सो त्यावेळेस इथे काय झालं, एसओबीचे याने एक मेमरी अलोकेट केली. एक मेमरी अलोकेट केली. अँड ही बघा, ही मेमरी इथे, लुक ॲट दिस. एसओबीचे ने एक मेमरी अलोकेट केली. ही मेमरी म्हणजे आपला ऑब्जेक्ट. दिस मेमरी इज कॉल्ड एज आवर ऑब्जेक्ट. ही मेमरी म्हणजे काय आपला, दिस इज कॉल्ड एज द ऑब्जेक्ट. या मेमरीत काय असतं, या मेमरीत तुमचे व्हेरिएबल अँड अ मेथड्स. या मेमरीमध्ये यू विल गेट युअर व्हेरिएबल्स अँड मेथड्स. ठीक आहे. सो व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ दिस लाईन, when you are creating a this line using which keyword, new keyword, then you are allocating memory for this class, and name of that memory is here in the blue color. See this color here. So name of the memory is SOBJ. तर ही मेमरी म्हणजे ऑब्जेक्ट, जे ब्ल्यू कलर मध्ये मी आता ड्रॉ केलंय, दिस इज कॉल्ड एज द ऑब्जेक्ट. ते कधी मिळतं, जेव्हा तुम्ही न्यू कीवर्ड लिहिता तेव्हा. क्लिअर? इथपर्यंत कळलं का नाही? येस ऑर नो? तुम्ही ऑब्जेक्ट केला म्हणजे मेमरी अलोकेट केली. सपोज आता माझ्या समोर इथे 20 स्टुडंट्स प्रेझेंट आहेत, तर 20 स्टुडंट म्हणजे 20 ऑब्जेक्ट प्रेझेंट आहेत. 20 स्टुडंट याचा अर्थ काय, राईट नाव इन फ्रंट ऑफ मी देर आर 20 ऑब्जेक्ट्स आर प्रेझेंट. येस ऑर नो? इथपर्यंत कळलं का एव्हरीबडी? दिस इज क्लिअर? इथपर्यंत कळलं का नाही? येस ऑर नो? प्लीज रिप्लाय. I have created the object. I have created the object. Look at this. याला म्हणतात ऑब्जेक्ट. दिस लाईन इज कॉल्ड एज द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट केला म्हणजे ती मेमरी अलोकेट केली, अँड मग त्या मेमरी मधून तुम्ही ऍक्सेप्टला कॉल करा, यू विल गेट स्टुडंट डेटा. त्या मेमरी मधून तुम्ही कॅल्क्युलेटला कॉल करा, यू विल गेट कॅल्क्युलेशन पार्ट. आणि त्या मेमरी मधून तुम्ही डिस्प्लेला कॉल करा. तुम्ही यातलं एक जरी केलं नाही तर तुम्हाला आउटपुट मिळणार नाही. रिमेंबर दिस. म्हणजे जर तुम्ही डिस्प्ले नाही केलं तर तुम्ही कॅल्क्युलेट होईल डेटा. इफ यू डिडंट कॉल दिस थिंग, ओके, कॅल्क्युलेट, तर तुम्हाला आउटपुट रॉंग येईल. बघा, ज्याला कॉल नाही केलं तर, जर तुम्ही याला कॉल नाही केलं तर तुम्हाला आउटपुट रॉंग येणार. कळलं? जर ऍक्सेप्टच नाही केलं तर कॅल्क्युलेट आणि डिस्प्ले चुकीचं येईल. क्लिअर? सो यू हॅव टू कॉल द फंक्शन इन द सेम सिक्वेन्स. You have to call the function in the same sequence. Okay, so these are the two classes we have here. See, the first one is student class. Look at this. हे बघा, हा झाला स्टुडंट क्लास. ओके, हे बघा इथे
हा झाला स्टुडंट क्लास, हे त्याचे व्हेरिएबल्स आणि हे त्याचे फंक्शन्स, आणि हा झाला त्याचा मेन क्लास. ऑब्जेक्ट क्रिएट करा आणि याला कॉल करा. ऑब्जेक्ट क्रिएट करा आणि काय करा, कॉल करा. सध्या तुम्ही कन्सिडर करा, दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. राईट नाउ जस्ट अंडरस्टँड, दिस इज कॉल्ड एज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. याला आपण काय म्हणतोय सध्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ओके, पण खरं असा वे नाहीये अजून. ऍक्च्युअली रिअल टाइम मध्ये डिफरंट वेने लिहिणार आहे आपण, पण कसं यू आर जस्ट इन द बिगिनिंग राईट नाव, त्यामुळे मी तुम्हाला या पद्धतीने दाखवतोय. वी आर जस्ट इन द बिगिनिंग राईट नाव, दॅट्स वाय आय एम टेलिंग यू दिस अप्रोच. ओके, so I want you guys should create this example with real time. See, same as a create a class product. Okay, declare a variable. Okay, product ID, product name, price, and a quantity. Calculate the total and CGST as a 9% of the total, HGST as a 9 percentage of a total, and final total. Display the product bill. Okay, हा एक प्रोग्राम. सेम थिंग, क्रिएट एम्प्लॉई सॅलरी स्लिप. पण हे एम्प्लॉई सॅलरी स्लिप थोडं रिअलिस्टिक दिसलं पाहिजे. म्हणजे कसं, हे बघा, आय शो यू हिअर. जस्ट गो टू दिस प्लेस, एम्प्लॉई सॅलरी स्लिप. हे बघा, एम्प्लॉई सॅलरी स्लिप शुड बी असं काही रिअल टाइमचा फॉर्मॅट यायला पाहिजे आपल्याला. या पद्धतीत मला एम्प्लॉई सॅलरी दिसली पाहिजे. हे बघा, म्हणजे तुम्हाला आत्तापासून बघा, नुसतं कोडिंग नाही करायचंय. इन फ्युचर तुम्हाला प्रत्येकाला सॅलरी घ्यायची, बरोबर आहे ना. मग त्या सॅलरीत काय काय एरिया असतात, काय काय पॅरामीटर असतात, कोणते कोणते म्हणजे लाईक सेक्शन असतात सॅलरीमध्ये, दॅट यू शुड नो राईट नाव. तर तुम्हाला नुसतं कोडिंग नाही शिकायचं, तुम्हाला त्याच्यासाठी लागणारं जे डोमेन नॉलेज असतं ते सुद्धा तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचंय. ठीक आहे, ते सुद्धा तुम्हाला तिथे कॅल्क्युलेट करायचे, ते माहिती पाहिजे तुम्हाला. तर बेसिकली आय वॉन्ट युअर सॅलरी स्लिप इन दिस फॉर्मॅट. कोणत्या पण एम्प्लॉईला एक बेसिक सॅलरी असते, बघा इथे. त्याच्यावर त्याला डिअरनेस अलाउन्स मिळतो, किती टक्के मिळतो ते चेक करा. त्याला हाऊस रेंट अलाउन्स मिळतो, चेक द किती पर्सेंट येणार. त्याला कन्व्हेन्स अलाउन्स मिळणार. देन दॅट पर्सन विल गेट द मेडिकल अलाउन्स, पर्सन विल गेट द स्पेशल अलाउन्सेस. चेक ऑल दिस थिंग्स. त्यानंतर चेक ऑल दिस थिंग्स. ओके, त्यानंतर त्याच्यावर काही डिडक्शन्स येतात. प्रोफेशनल टॅक्स असेल, टॅक्स डिडक्शन असेल, एम्प्लॉई प्रोव्हिडंट फंड असणारे. मग ते डिडक्शन कट करून त्याला ग्रॉस सॅलरी किती मिळते, हे बघा ही. मग त्याचं पर मंथ किती नेट सॅलरी किती येणार इन हँड. ओके, सो त्या पद्धतीत अशी नेम ऑफ द एम्प्लॉई, डेजिग्नेशन, लोकेशन, डेट ऑफ मंथ, पॅन कार्ड नंबर. तर शक्यतो रिअल टाइम दाखवायचं. जमेल का तुम्हाला? ओके, तर आता आपण काय करूयात, लेट्स क्रिएट अ वन मोर एक्झाम्पल. सेम एक्झाम्पल करतोय मी, ते प्रॉडक्ट वालं आणि एम्प्लॉईचं तुम्ही करा. ठीक आहे, तर बघा मी काय करणार. सो फाईल, न्यू अँड प्रोजेक्ट हिअर, प्रोडक्ट ऍप. प्रोडक्ट ऍप घेतला इथे मी. डोंट क्रिएट द मॉड्यूल नाव. हे बघा, राईट क्लिक ऑन द प्रोडक्ट. काय करायचं आपल्याला, प्रोडक्ट क्लास करायचा आहे. प्रोडक्ट क्लास, हे बघा हा प्रोडक्ट क्लास आहे. आता declare the variable here, as I said, instance variable here, product ID, product name, product price, product quantity.
So product's ID, product's name, productची price, productची quantity. So these are the my variables here. याला म्हणतो आपण instance variable. Instance variable. याला काय म्हणतो आपण instance variable. ओके, इथे आपण काय करणार आहे? क्रिएट प्रोडक्ट लिस्ट. म्हणजे आता प्रोडक्ट क्रिएट करायचे आपल्याला. सो पब्लिक void create a product. ठीक आहे, क्रिएट अ प्रोडक्ट. हे फंक्शन काय करणार? यू नीड स्कॅनर क्लास इक्वल टू न्यू स्कॅनर क्लास. ओके, त्याच्यात आपण लिहितोय सिस्टम डॉट इन. एंटर प्रोडक्ट आयडी, प्रोडक्टचा आयडी. ओके, इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट. हे बघा, जस्ट टेक द प्रोडक्ट आयडी हियर. एंटर प्रोडक्ट नेम. ओके, प्रोडक्टचा नेम sc डॉट नेक्स्ट हियर. देन एंटर प्रोडक्टचं काय प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस sc dot next double. Then enter productची quantity equal to sc dot next int. So enter product ID, enter product name, enter product price, enter product quantity. So this is the input from the user. Let's calculate the, as I said, काय कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला? CGST वगैरे. सो प्रायव्हेट इथे मी लिहितोय फ्लोट मध्ये CGST, HGST and final total. Public void calculate CGST equal to, first of all you need a total here. Total is equal to total घेतलंच नाही आपण इकडे. We need a total first of all, right? So take the total. So total is equal to product price into product quantity. CGST equal to total into 0.06. HGST is equal to total into 0.06. Final total equal to total plus CGST plus HGST. Okay, total equal to total price into quantity. This one is the total into 0.06. But why there is an error? Need to check this. Okay, error काय बघा इकडे? प्रोडक्टची प्राइस कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंट. प्राइस डबल मध्ये आहे का? ओके, ठीक आहे. क्वांटिटी इंटीजर मध्ये. तर तुम्ही तुमचं टोटल सुद्धा काय घ्यायला पाहिजे होतं? डबल मध्ये. ओके, तो इथे आता काय केलं? टोटल इंटू 0.06. वाय देर इज एरर? कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू फ्लोट. डबल टू फ्लोट. एक काम करा, हे सगळं डबल घेऊन टाका. सो दॅट्स इझी. हे सगळं डबल करा म्हणजे काय होतं? एरर्स गेली. डबल व्हॅल्यू तुम्ही डबललाच दिली. सो जी काय टोटल येईल त्याच्यावर 6% तुमचा CGST, HGST, फायनल टोटल. Let's display this now. Display here. Okay, so display the output now. Product ID space, product name space, product price space, total space, quantity space. सगळं प्रिंट करायचं तर असं नाही पॉसिबल होणार. विदाउट एफ केलंय मी, कारण की मी याला डबल घेतलंय. अनुष्का, याचा नेट टाईप डबल घेतलाय मी. हे बघ,
त्यामुळे काही गरज नाही यावेळेस एफ लिहिण्याची. ओके, प्रोडक्टचा आयडी हे करूया. प्रोडक्ट आयडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्टची प्राइस, प्रोडक्टची क्वांटिटी, प्रोडक्टचं आयडी नेम प्राइस क्वांटिटी टोटल, then CGST, then we need SGST, and then there is a final total. Name, price, then product quantity, CGST, SGST, and there is a final total. Final total. याला व्यवस्थित प्रिंट करा /d करून. And call this from another class. Create another class, product main, and just call that from here product prod equal to new product prod dot call create product. त्याला ऑब्जेक्ट म्हणतात. prod call calculate and prod call display असे कॉल करायचं आहे. Take the output. Check the output here. Product ID, product name, product price, quantity. It is the result here. ID, name, price, quantity, GST, SGST, final total. समझला का नहीं? Yes or no? Please reply, everyone. Okay. ठीक है. Then we'll continue tomorrow. Now I will stop here. बाकी आपण उद्या continue करू. Just please go through these programs. Okay.